हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय महाराज परीक्षित जन्म श्लोक क्रमांक 14। हिरण्यं गाहमहि ग्रामन् हस्त्यास्वान् नृपतीन् वरान् प्राद्यात् स्वर्ण च विप्रोभः प्रजातीर्थेश तीर्थविद। हरे कृष्ण। मैट पकड़ मैट से सबटा पकड़ दो ना मैट पकड़ दो ना मैट पकड़ प्रभु जी आस डक देना हरे कृष्ण। तो आमर प्रभु जी मैंने किसी आसछन्ति आज केशव कुंज को आमर प्रभु जी अच्युतानंद गोपाल प्रभु एबे प्रभु जी दीक्षा है। हरि बोल प्रणाम प्रभु जी। देख सकल वैष्णव मैंने बसुँच हरि बोल हरि बोल। अनुवाद केतेबेले केउठारे काहाकू किपरि दान दियाजिबो से विषय संपूर्ण अवगत थिबा राजा युधिष्ठिर पौत्र जन्म अवसर रे स्वर्ण भूमि ग्राम हस्ती अश्व एवं सुस्वादु भोजन आदि ब्राह्मण मानक दान कले। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। केवल ब्राह्मण एवं सन्यासी ही गृहस्थंक ठारू दान ग्रहण करने पई प्रकृत अधिकारी अटे। संस्कार सु अवसर रे विशेषकर जन्म मृत्यु एवं विवाह आदि अवसर रे ब्राह्मण मानक मध्यरे दान वितरण करा जाए। कारण ब्राह्मण माने सेमानंकर उच्च सेवा द्वारा मानव जातिर विशिष्ट आवश्यकता पूर्ण करती जहाँकि अन्य कौनसी द्वारा करा जाए न पारे। दान स्वर्ण भूमि ग्राम हस्ती अश्व एवं अर्ण रूप से देवा प्रशस्त अटे। एहीपरि भाव ब्राह्मण केबे हेले गरीब हुए नहीं। अन्य पक्षरे जेहेतु सेमाने दान स्वर्ण भूमि ग्राम अश्व हस्ती तथा पर्याप्त खाद्यशस्य प्राप्त हेउथिले तेणु सेमानकु पृथक व्यवसाय करी आउ एसबु अर्जन करने को दरकार पड़ू नथिला। एइथिपाई सेमाने सेमानंकर समस्त समय समाज कल्याण रे आध्यात्मिक साधना रे विनियोग करुथिले। हरे कृष्ण। तो एठी प्रसंग एभली आलोचना करा जाउछि कि जेतेबेले परीक्षित महाराजंकर जन्म हेउछि से समय रे राजा थिले युधिष्ठिर महाराज। आ युधिष्ठिर महाराज जने धार्मिक राजा थिले, जने गुणवान राजा थिले। नीति गति एवं राज उचित धर्म न्यायपरायण समस्त प्रकार दिव्य गुण तांको पाखरे थिला एवं ऐश्वर्य संपत्ति मध्य बहु परिमाण तांको पाखरे थिला। समग्र भारत वर्षर एकांग्र चक्रवर्ती राजा भावरे सेतेबेले युधिष्ठिर महाराज थिले। तो सेथिपई तांकर जो वंशरे जने उन्नत संतान जेतले जन्म ग्रहण करूछंती संस्कार उचित कर्तव्य तरफरु संस्कार उचित कर्तव्य दृष्टि युधिष्ठिर महाराज कौन करुछंती ना दान करुछंती। आउ काहाकू केई भली भाबरे दान करा जाए ता विषय एठी वर्णना करा जायछि। तो आजिकाली आमे भी समाज रे देखुजे जेतेबेले हमर कोनोसी प्रकार मंगल कार्य होए जेमिति विवाह हो घर प्रतिष्ठा हो किंबा अंत्येष्टि कार्य हो जथा कथा भाव समस्ते किछि दान धर्म करती। ये हूँ भारतीय संस्कृति संस्कार आमे माने करू। किंतु असुविधा होछि एया कि पूर्वर जो संस्कार रही पूर्वर जो विधि विधान रही शास्त्र मत रही ताको आमे प्रत्याख्यान करी मन मानिमा ढंग रे आमे करू मन इच्छा जहाको जमिति पसंद लगे जार जमिति रुचि अनुसार। किंतु सेमति करबा कथा न। युधिष्ठिर महाराज एते धन्याढ़ थिले किंतु तथापि से कई भली भाव दान कर देखा दरकार। तो प्रभुपाद कहते केवल ब्राह्मण एवं सन्यासी ही गृहस्थ ठारू दान ग्रहण करने प्रकृत अधिकारी अटंती।
ସଂସ୍କାରର ସୁ ଅବସରରେ ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିବାହ ଆଦି ଅବସରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପାତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର। ମହାପାତ୍ର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପାତ୍ର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ ଦଉ, ସେ ଧନକୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ। ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟରେ ଦାନରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବା ଧନ ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ସର୍ବଦା। ମଠ ମନ୍ଦିର କେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦିରେ ଲିପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଧନ୍ୟାଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ବା ଧନ୍ୟାଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ବଟର ଶେଷ ଭାଗରେ କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଧନ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାହେଲେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା, ସେଟାର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଅଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋଷ୍ଟଲି ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବିତରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକାଲ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଇଏ ପାଖରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଶାପାନ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ଦାତା ଯିଏ ସିଏ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶୂକର, ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହିତା ସିଏ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁକୁର। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚିତ ଗୁଣ ରହିଛି। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମାୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି କି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କେମିତି କରିବା? ଏ ୱାର୍ଡଟା ଶୁଣିଲେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ଜନ୍ମ ନା ଯାଏତେ ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଂସ୍କାରାତ୍ ଭବେତ୍ ଦ୍ୱିଜ, ବେଦ ପଠତି ଇତି ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ବା ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୌଣସି ଜାତି ହଉ, କୌଣସି ଗୋତ୍ର ହଉ, ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନା। ତ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଦାନ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା। କାରଣ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କର ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଦାନ କ'ଣ ଦିଆଯିବ? ଦାନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଭୂମି, ଗ୍ରାମ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ୱ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଭୂମି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଗ୍ରାମ, ହସ୍ତି, ଅଶ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ ଦେବାଟା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହା କି ଯାହା
ଦରକାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବା ଦରକାର। ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଆମର କହିଲେ ଯଦି ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ଧନ ଦବ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମଠରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହବ, ପଇସା ଯୋଉଠି ଅଧିକ ହବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା। କେହି ଜଣେ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସଣ୍ଡେ ଫିଷ୍ଟ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି କେମିତି, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମନ୍ଥଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେଉଛି, ଇନକମ୍ କେତେ ହେଉଛି, ତାର ଡିଟେଲ ଆମକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ସେଠି ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ପଇସା କିଛି ଆସେନି, ଏଠି ଲୋକେ ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଘିଅ ଲୁଣ ତେଲ ସବୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାପରେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ବାସ୍ ସରିଲା। ତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯାହା ବସ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ନେଇ ଆସ। ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୋଷାବହ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ। ଆଜି ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନರ್ಥର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ, ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି। ଆମର ତ କେଶବ କୁଞ୍ଜରେ ଆମେ ନିୟମ ରଖୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯିଏ ନେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର କିଏ ମତେ ଦେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନିୟମ। ଯଦି ଏଇ ନିୟମଟାକୁ ଅର୍ଥରେ ତମେ ଲାଗୁ କଲ ତାହେଲେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ। ଆଉ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଅଧିକ ଧନ ଦେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସିଏ ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯିବ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯାହା କହିବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆରେ ଇଏ ମତେ ବହୁତ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛି। ଆମର ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସରଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମନୋହର ପ୍ରଭୁ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଯଦି କିଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ସେ ଦେଖିବେନି, ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇବେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଆଣିକି ସିଧା ହୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇବେ। ସେ କେବେ ଦେଖିବେନି ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ, କାରଣ ଯଦି ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଦେଇଛି କମ୍ ଦେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଟା ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ଦାନ। ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରବ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନଟା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଶେଷରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ପଟରେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ସେଥିପାଇଁ जो गुरुवर्ग व्यक्ति माने अछंती, ब्रह्मचारी माने अछंती, साधु संत माने अछंती, सेमाननको गृहस्थ माने सबले दान दबा दरकार। कौनसी द्रव्य हिसाब रे, कौनसी वस्तु हिसाब रे बा अर्थ हिसाब रे, आ अर्थ को भी जदि दबा ताहले एई भली भाव रे आमे दबा दरकार। जमिति अर्थ देला परे तुमर कौनसी उद्देश्य न रहा दरकार, जो मु अर्थ देइछि मते उपयुक्त सम्मान मिलिया दरकार, बा मु जो अर्थ देइछि ताको केभली भाव रे विनियोग होइछि ता विषय केबे हेले चिंता करिवनी। आ एमिति लोक को अर्थ दियो जाको देला परे तम मन रे केबे संदेह आसीबनी जे से अर्थ को खराब विनियोग करथे बोली से माने। ये बहुत बड़ मुद्दा। ताहले एमितिका लोक को कोन पय तमे दान जोचो जाको देला परे तम मन रे संदेह आसुची, अरे 50,000 टंका दे दीची से माने ठीक व्यवहार करथिबे, तो जदि एमिति संदेह आसुची ताहले से भले लोक को दान दबा आवश्यक नाही। कोन पय दोचो, कारण से दानटा होचे दोषयुक्त दान जदि संदेह अछि तम मन रे। राजलक्ष्मी साहू माता जी माइक ऑफ करिए, राजलक्ष्मी साहू माता जी। तो ई देखंतु जेतेबेले आमे सठिक भाव रे आमर कर्तव्य ज्ञान को न बुझिकी जेतेबेले कर्तव्य करू, सेई कर्तव्य बा सेई कर्म ही हमको बांधी पकाए।
ଦାନ ଦଉଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ପରେ ଯଦି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସନ୍ଦେହ ଆମକୁ ଅପରାଧ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେଇ ସନ୍ଦେହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା କରେଇବ। ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲାନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତମ ମନରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଶୁଦ୍ଧତା ବଦଳରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ ସେ ଦାନ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଭଳି ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରୁହ। କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ କି ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବଡ଼ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସ୍ୱଜାତୀୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତମେ ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ତମର ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ତମେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଭଳି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ସବୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଧାରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତମର ସ୍ୱଭାବ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଜୀବନ ସାରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ତମର ଅପରାଧ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବନି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା, ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ବା ତାଙ୍କର ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ଯେମିତି ଆମ ମନରେ କୌଣସି କପଟତା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଉପୁଜେ। ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସାବଧାନ ଏଥିପ୍ରତି ପୁରା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସେଭଳି ସାଧୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏବଂ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ଗଧ ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ନା ଆମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବିତରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କିଛି କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ ଦିନ ରାତି, ସେଇ ପରିଶ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ବା ସାଂସାରିକ କର୍ମ ଭିତରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଧନ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାନ। ଆଉ ଦାନର ଦୁଇଟା କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଉଛ ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମର ମାନସିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ତୀର୍ଥବତ୍ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କେତେବେଳେ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ କେବେ ହେଲେ ଅସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ଦାରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ଅନଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାନ ଗ୍ରହଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଆଳସପରାୟଣ, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଭୂମି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଭଳି ବିପୁଳ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଅଛି, ଅଳସୁଆ ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଟା ହେଉଛି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ତ ସେଟା ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ବୈଷ୍ଣବ ଦୟାଶୀଳ ସର୍ବଦା, ଆମେ ଦୟା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଦାନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରିଦେବା ଯେମିତି ତାର ସୁବିଧାର ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭିକାରୀ ମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଥିବେ, ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଶାପାନ କରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ ଦେବ, ସେଇ ଦାନକୁ ସେମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ବରଂ ସେଇ ଦାନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗେଇବେ। ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଉନ୍ନତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦାନକୁ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ପୁରୋହିତ ନଶାପାନ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଯଦି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମାଳ ତିଳକ କରିଛେ, ଆମେ ଦାନ ଦେବା କି ନାହିଁ? ନଦେଲେ ଲୋକ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ହଁ ଦେଇପାରିବ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ, କ'ଣ ଦେବ ତମେ? କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ତ ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ନା। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସରରେ ଯେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ତୁମେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନନଭେଜ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାସ୍ ଆମେ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭେରାଇଟି, ବହୁତ ଆଇଟମ, ବହୁତ ବିଶେଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନ କରି କେବଳ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ପ୍ଲେନ୍ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, 500 ଜାଗାରେ 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଖାଇକି ଯାଅ, ପୁରା ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିଦିଅ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଖାନା ଦେବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ଖାଇବେ ପୁଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହାକୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆମେ କୌଣସି ଦାତାଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଉ ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି, ଅସୁବିଧା କିଛି ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ନାରାୟଣ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ହେବେ? ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ବାକ୍ୟ। ନାରାୟଣ କଦାପି ଦରିଦ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ, ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ଇଏ। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। କାହାକୁ କ'ଣ ଦାନ ଦେବା? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେବନି, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର। ଯଦି ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମତି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ନାରୀମାନେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନର ଅଧିକାରିଣୀ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲିଡର ପୋଜିସନ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର, ବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ, ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ, ଘର ତିଆରି କରିବାରେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବଜେଟ୍ ବନେଇକି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ ବାହା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ରଖିବନି, କାରଣ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାୱାର ଅଛି ନା, ସେଟା ହେଉଛି ଧନ। ମୁଁ ଏତିକି ଧନ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବନି ସେଠି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସାବଧାନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦବାବାଲା ବି ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଦଉ, ନବାବାଲା ବି ସେଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉ ଯେମିତି ବୋହୂଟା ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରକୁ ବା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦାନଟା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇଏ ଗଡ୍ସ ଚିନ୍ତା କର ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଧନର କୁପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିଷମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେୟା, ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ସେୟା, ଘର ଭିତରେ ସେୟା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ସେୟା। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାନ ଦେବ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ, ଆମ ପିତା ମାତା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କାହା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ।
ताहले जाइकी लंबा समय आम संपर्क को रखिपार। सिद्धांत है जो माने बुद्धिमान व्यक्ति बा ब्राह्मण विशेषकर जो माने भगवान को सेवार सर्वदा नियुक्त था सेमानकर शारीरिक आवश्यकता अभाव में पीड़ित बा चिंतित होगा उचित नुहे। से राजा एवं गृहस्थ माने प्रफुल्ल चित्तरे सेमानकर सुख सुविधा प्रति ध्यान देवा उचित। तो मोस्टली ये प्रभुपाद लिखुं विशेषकर निर्जास हो सिद्धांत या कि ब्राह्मण आ बुद्धिमान व्यक्ति माने बुद्धिजीवी लोक माने जो माने सन्यासी माने सेमाने जमिति ए खाइबा पीबा तांकर शारीरिक व्यवस्था पाए बोले से चिंता न करवा दरकार। गृहस्थ कम से कम से धन से प्रदान करवा दरकार। मठ मंदिर जो बाबाजी माने अच्छे जो सन्यासी माने अच्छे ब्रह्मचारी माने अच्छे से अर्थ विषय चिंता न पड़ा दरकार। से गृहस्थ माने से सब कथा भरण पोषण बुझे। आमर गुरु महाराज मंदिर रे भी से भली व्यवस्था करछन कि ब्रह्मचारी माने अर्थ रोजगार विषय से कौन टेंशन जमिति न नियंती। जेते गृहस्थ भक्त माने अच्छे मंदिर रे से कोठो पैसा आसीबो कौन हम से कथा दायित्व तांकर जेति अर्थ दरकार आ अर्थ को केभली भाव में विनियोग करा जिवो से कथा होची ब्रह्मचारी मानकर दायित्व। देखो केते बड़ महत्वपूर्ण कथा। हाँ या गंभीर भाव में आमे बरण करवा दरकार। सेथिबा आमे जो माने दीक्षा धर्म नहीं वर्तमान जो माने काउंसिलर सिस्टम रे अछंदी गुरु ग्रहण करुछंदी सेमानकर मध्य ये होची बहुत बड़ भूमिका कि रोजगार सेमाने करिवे सत किंतु खर्च करिवार जो विधानटा सेटा तांकर वरिष्ठ वैष्णव मानक ठारू सेटा ग्रहण करवा दरकार। तुम निज इच्छा तुम कौन खर्च करि पारिबो नाही। जदि करिवो ताहले फसिबो। आ आज सबु जगह से जिनसटी देखा जाउछि सबु स्थान रे। सेथिपई मठ मंदिर ठू आरंभ करके सबु जगह विभिन्न प्रकार सब असुविधा रही मत मतांतर रही परस्पर भितर। सेथिपई राजा और गृहस्थ माने प्रफुल्ल चित्तरे सेमानकर सुख सुविधा प्रति ध्यान देवा उचित। प्रफुल्ल चित्तरे माने प्रसन्नतार सहित गृहस्थ माने ब्राह्मण वैष्णव मान को दान देवे जमिति सेमाने तांकर शारीरिक एवं सामाजिक अभाव को मेंटेई पारिबे। एठी आउ गोटे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा रही कि गृहस्थ माने केवल दान देवे ब्रह्मचारी माने खर्च करेंगे ता नुह। ब्रह्मचारी मानकर व्यवहार आचरण मध्य सेतिक शुद्ध रहिबा दरकार जोटा मु टिके पूर्व कहूली। तो सेमानकर आचरण व्यवहार एते आदरणीय होबा दरकार जमिति गृहस्थ माने स्व इच्छा रे दान दे पारिबे। आ दान दबा पर जमिति सेमानकर कोनोसी प्रकार संदेह न रहइबो सेमानक प्रति। ये बध बहुत महत्वपूर्ण कथा दुई साइड रे हमें विचार करबा दरकार। शास्त्र रे कुहा जायछि जे पर्यंत शिशु अंतनाड़ द्वारा माँ सहित संयुक्त होता है से पर्यंत से माँ सहित एक बोली विचार करा जाए। किंतु जेतेबेले से नाड़ छेदन करा जाए शिशु को माँ ठार अलग करा जाए सेतेबेले तार जातकर्म संस्कार करा जाए। शासन वर्गीय देवगण एवं पितृपुरुषगण आदि परिवार पूर्वज माने नवजात शिशु को दर्शन करने निमित्त से स्थान को आसती। तेणु ए प्रकार एक सु अवसर रे सृजनात्मक दृष्टिकोण उपयुक्त व्यक्ति को समाजर आध्यात्मिक कल्याणार्थे दान करवा विधेय। देखो केते महत्वपूर्ण कथा लिखुचन प्रभुपाद। कौन पाई आमे दान करवा जने व्यक्तिर जन्म समय जदि आपणकर परिवार रे जने व्यक्ति जन्म ग्रहण करुछन्ति गोटे शिशु सेठी आमे दान करवा कौन पाई काहेकि ना माँ सहित शिशु जेतेबेले संलग्न थाए ता गर्भरे सेतेबेले माँ सहित शिशु को एक बोली ग्रहण करा जाए। तार खाद्य व्यवहार संस्कार संस्कृति जहाँ किसी माँ को करने द्वारा सेटा संतान को मध्य प्राप्त हुए। किंतु जो नाड़ी छेदन करा जाए जन्म हवा परे जो नाभिर जो नाड़ी से संयुक्त थाए माँ सहित सेटा को छेदन कला परे वर्तमान पुत्र बा कन्या जे भी सृष्टि हुए तार स्वतंत्र परिचय आसी जाए। तो सेइथिपाई जड़े नूतन व्यक्ति जिते वंश को आसे जगत को आसे गोत्र को आसे से गोत्रर अधिकारी वंशर अधिकारी पितृपुरुष माने देवता माने सबु डिपार्टमेंट लोक आसी जाती जड़े नुआ लोक को स्वागत करने। ये बहुत महत्वपूर्ण कथा। हाँ जमी आम मंदिर भितर कहो आम परिवार भितर कहो जब गोटे नुआ लोकटे आसे आम केमी सजबाज भाव में आतिथ्य दौ गोटे बोहूटीए जदि घर को आसे केभली आदर सम्मान सहित आम बरण करूँ। आ से बोहूटी जितेबाला आसे घर को
ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସଂସ୍କାର ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଘରେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଢ଼ଶୁର ଯା ନଣନ୍ଦ ନଣଦେଇ ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ମଉସା ଶ୍ୱଶୁର ତା ସ୍ୱାମୀର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ଆସେ। ଇଏ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ। କାହା ପାଇଁ ଲୁଗା ଆଣିଥିବ, କାହା ପାଇଁ ଗହଣା ଆଣିଥିବ, କାହା ପାଇଁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, କାହା ପାଇଁ ଡ୍ରେସେସ୍ ଆଣିଥିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ବିତରଣ କରାଯିବ। ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ବଂଶରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ଗୋଟେ ବଂଶ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆସେ, ଦେବଲୋକ ପିତୃଲୋକ ବଂଶଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଦାନଟା ତମେ ଦଉଛ ବୋଲି ଭାବନି, ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦାନ ଦବ। ଯେମିତି କନ୍ୟା ପାଇଁ କନ୍ୟା ପିତା ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ନବାଗତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବଂଶର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଜଗତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବଂଶଗତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିଆରି କରିପାରେ। ସେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆମେ ସଂସ୍କାର କରୁନେ। ଯଦି ଏ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୋହୂଟେ ଯେମିତି ତମ ଘରକୁ ଆସି କାହା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି ବୋଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିବେ ଲୋକ? କହିବାରେ କି ତା ବାପା କେମିତି ଆରେ ସିଏ କେମିତି ଆରେ ଝିଅଟା। ଗୋଟେ ନାତ ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ଅଛନ୍ତି, ଯାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି? କି ବୋହୂ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବରଣ କରୁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ এইଭଳି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଏଇଟା କୋଉଟା ହେଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ବିଚାର କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଚରଣ କରିବ, ସେତିକି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲାଭ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଫୁଷ୍ଠିତ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୁରୁନିଷ୍ଠ ସାଧନା ଦରକାର, ଭଜନ ଦରକାର, ସାଧନ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମିନ୍ଦ୍ରିୟ ସେବନ ମୁଖେ ହି ଜିହ୍ୱାଦେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତି ଅଦଃ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ଜଗତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ବାଲା, ଜଗତକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବାଲା ଇଏ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧନା କରିବା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ଯେ ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ତମେ ଆଶା କରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ସମ୍ୟକ୍ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।